ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहि सव्वसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग हम यादर्श रहो हो शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. આચાર્ય ભગવાન માંગલિક કરીને પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે હું સમયસારને કહીશ. સમયસાર અર્થાત સુખનો સાગર એવો જે આત્માનો ત્રિકાળ શુદ્ધ સ્વભાવ છે, સુખનો સાગર, સાદી અનંતકાળ પરિપૂર્ણ સુખ ઉછળા કરે એવો અંદરમાં એક સ્વભાવ જેનું લક્ષ કરતા પરિણામમાં અતિન્દ્રિય સુખ અસંખ્યાત પ્રદેશેથી પ્રગટ થાય એવો સુખનો સાગર જેનું લક્ષ થતા જીવ સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિ કરે એવું જીવનું સ્વરૂપ દર્શાવીને જીવ આત્માની અનુભૂતિ કરે એવી ભાવનાથી આચાર્ય ભગવંતે આ શાસ્ત્ર રચના કરી છે. સમયસારમાં બીજો અધિકાર કર્તા કર્મ અધિકાર ચાલે છે. ગાથા 103 પેજ 185 पेज 185 गाथा 103. देखो उसका हेडिंग क्या है. पर भाव ने किसी भी द्रव्य कर सकता नहीं ऐसा अब कथन करते हैं. क्या कहा? पहले कहा था
कि ज्ञानी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं। बाद में कहा अज्ञानी भी परद्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं। अब आचार्य भगवान सभी द्रव्यों के लिए जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य और संख्या अपेक्षा के अनंत अनंत द्रव्यों के लिए त्रिकाल एक सिद्धांत बताते हैं कि विश्व में 6 द्रव्य है, चाहे द्रव्य जीव हो चाहे अजीव हो, चाहे चेतन द्रव्य हो चाहे अचेतन द्रव्य हो, चाहे रूपी द्रव्य हो चाहे अरूपी द्रव्य हो, चाहे एक प्रदेशी द्रव्य हो कि चाहे बहुप्रदेशी द्रव्य हो। किसी भी द्रव्य पर भाव यानी परद्रव्य के परिणाम कर सकते नहीं है। असंख्यात प्रदेशी चेतनवंत आत्मा एक प्रदेशी परमाणु का कुछ कार्य नहीं कर सकता। एक प्रदेशी परमाणु असंख्यात प्रदेशी धर्मद्रव्य का कुछ कार्य नहीं कर सकता। धर्मद्रव्य लोकाकाश व्यापी, वही लोकाकाश में अधर्म द्रव्य भी व्यापा है। धर्म अधर्म दोनों द्रव्य अनादि से अनंत काल लोकाकाश व्यापी रहेंगे, एक क्षेत्रावकाश संबंध में रहेंगे। फिर भी धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता, अधर्म द्रव्य धर्म द्रव्य का कार्य नहीं कर सकता। लोकाकाश धर्म अधर्म द्रव्य के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु अनादि से अनंत काल रहता है। लेकिन काल द्रव्य धर्म अधर्म द्रव्य का कुछ कार्य नहीं कर सकता। सभी द्रव्यों निमित्त अपेक्षा से आकाश के क्षेत्र में रहते हैं। फिर भी अनंत अनंत द्रव्य में से एक भी द्रव्य आकाश द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता, और आकाश द्रव्य किसी भी द्रव्य के परिणाम का कर्ता नहीं बन सकता। क्या कहा? पर भाव मेरे लिए विश्व के सभी द्रव्य के परिणाम पर भाव है। परमाणु के लिए विश्व के सभी द्रव्य के परिणाम पर भाव है। एक द्रव्य के लिए विश्व के अनंत अनंत द्रव्य के परिणाम पर भाव है। परभाव को किसी द्रव्य
चाहे ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो कि परमात्मा हो, किसी भी द्रव्य, चाहे द्रव्य चेतन हो अचेतन हो, चाहे द्रव्य रूपी हो अरूपी हो, चाहे द्रव्य जीव हो कि अजीव हो, चाहे द्रव्य एक प्रदेशी हो कि बहुप्रदेशी हो, किसी भी द्रव्य 3 काल में एक समय के लिए भी पर द्रव्य के परिणाम का कर्ता बन नहीं सकता। ऐसा महान सिद्धांत अस्थि से तो आचार्य भगवान ने प्रवचन सार की 10वीं गाथा में कहा है कि परिणाम वस्तु का स्वभाव है। प्रत्येक द्रव्य परिणमन स्वयं का कर सके, ऐसा तो प्रत्येक द्रव्य का स्वयं का स्वभाव है। क्या कहा? फिर से गुजराती में। गाथा 103 103 ગાથાનો વિષય છે પરભાવને. પરભાવ એટલે પરદ્રવ્યના પરિણામ. પરદ્રવ્યના પરિણામને કોઈ દ્રવ્ય એટલે કોઈ અન્ય દ્રવ્ય કરી શકે નહીં, એમ હવે કહે છે એટલે કથન કરે છે. કહે છે એટલે સિદ્ધ કરે છે. પૂર્વની ગાથાઓમાં પેલા આચાર્ય ભગવંતે એમ લીધું હતું કે જ્ઞાની પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી, માત્ર એનો જાણનાર છે. પછી આચાર્ય ભગવંતે એમ કહ્યું કે અજ્ઞાની પણ પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા નથી. પછી સાથે રહીને કહ્યું કે જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય, પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા થઈ શકતો નથી. હવે આચાર્ય ભગવાન જાતિ અપેક્ષાના 6 દ્રવ્યો જીવ, પૂતગલ, ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાળ, 6 જાતિના 6 દ્રવ્યો સંખ્યા લ્યો તો જીવ અનંત, પૂતગલ પરમાણુ અનંત અનંત, ધર્મ અધર્મ આકાશ એક એક દ્રવ્ય, કાળ અસંખ્યાત. બધા દ્રવ્યોની સંખ્યા અનંત આનંદ દ્રવ્યો થાય. તો આચાર્ય ભગવાન કહે છે કે જાતિ અપેક્ષાના દ્રવ્ય હોય કે સંખ્યા અપેક્ષાના દ્રવ્ય હોય, કોઈ દ્રવ્ય પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા થતો નથી. પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા
થતો નથી. કોઈ દ્રવ્ય પરદ્રવ્યનું કાર્ય કરી શકતું નથી. કોઈ દ્રવ્ય એટલે ચેતન દ્રવ્ય હોય કે અચેતન દ્રવ્ય હોય. કોઈ દ્રવ્ય એક ચેતન દ્રવ્ય બીજા ચેતન દ્રવ્યો અનંતા છે, એનું કોઈનું કાર્ય એટલે પરિણામ કરી શકે નહીં. અને ચેતન દ્રવ્ય અચેતન દ્રવ્યના પરિણામ પણ કરી શકે નહીં. પૂતગલ પરમાણુ વિશ્વમાં બીજા અનંત પરમાણુઓ છે. એક પરમાણુ બીજા પરમાણુનું કાર્ય કરી શકે નહીં. એ અચેતન પરમાણુ અન્ય અચેતન દ્રવ્યનું કાર્ય કરી શકે નહીં. એ પરમાણુ અચેતન પરમાણુ ચેતનવંતા જીવનું કાર્ય એટલે એનો ભાવ ચેતનના ભાવને કરી શકે નહીં. 6 દ્રવ્યો આકાશના એક ક્ષેત્રે રહે છે અનાદિથી અનંતકાળ. નજીકના પાડોશી છે બધા. લૌકિકમાં એમ કહેવાય કે પેલો સગો પાડોશી. કંઈ કામ હોય તો તરત જ આવી જાય. અહીંયા કહે છે કે 6 દ્રવ્યો અનાદિથી અનંતકાળ એક ક્ષેત્રે રહે છે, છતાં એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના ભાવને કરી શકતું નથી. જીવ આંગળીને હલાવી ચલાવી શકતો નથી. જીવ શરીરના વજનનું વધઘટ કરી શકતો નથી. એન્જિનિયર મશીનને ચલાવી શકતો નથી. આર્કિટેક્ટ મકાનને બાંધી શકતો નથી. ડૉક્ટર શરીરનું કાર્ય કરી શકતો નથી. બેસે કેમ? જુઓ હવે ગાથાના શબ્દો શું છે. ગાથા 103 એનું હરિગીત. જે દ્રવ્ય જે ગુણ દ્રવ્યમાં નહીં અન્ય દ્રવ્યે સંક્રમે અણસંક્રમ્યું તે કેમ અન્ય પરિણમાવે દ્રવ્યને. શું કહે છે? જે વસ્તુ અર્થાત વસ્તુનો અર્થ શું છે? જેમાં ગુણ પર્યાય વસેલા છે એને વસ્તુ કહેવાય. વસ્તુનું બીજું નામ દ્રવ્ય. वस्तु એટલે जिसमें गुण पर्याय रहते हैं, बसते हैं. जे वस्तु यहाँ जे का अर्थ है सभी द्रव्य.
6 દ્રવ્ય. જે વસ્તુ અર્થાત દ્રવ્ય જે દ્રવ્યમાં અને ગુણમાં, અહીં ગુણનો અર્થ છે પર્યાય. અહીં ગુણનો અર્થ શું છે? પર્યાય. જેમ આપણે એમ કહીએ કે કોઈનામાં સારા ગુણ જોઈ તો આપણે એ ગ્રહણ કરવા જોઈએ. ત્યાં ગુણનો અર્થ શું છે? કે એને કરેલા સારા ભાવો છે એવા ભાવો આપણે કરવા જોઈએ. તો ભાવ છે એ પર્યાય છે. તો જે દ્રવ્યમાં ને ગુણમાં વર્તે છે, જીવ દ્રવ્ય છે, એ જીવ દ્રવ્ય પોતાના દ્રવ્યમાં અને પોતાની પર્યાયમાં વર્તે છે. પૂતગલ પરમાણુમાં અને પૂતગલ પરમાણુની પર્યાયમાં વર્તે છે. ધર્મદ્રવ્યમાં અને ધર્મદ્રવ્યની થતી પર્યાયમાં વર્તે છે. અધર્મદ્રવ્યમાં અને અધર્મદ્રવ્યની પર્યાયમાં વર્તે છે. એમ 6 દ્રવ્યો જાતિ અપેક્ષાના. અને તે જ રીતે સંખ્યા અપેક્ષાના અનંતે અનંત દ્રવ્યો પોતપોતાના દ્રવ્યમાં અને પોતપોતાની પર્યાયમાં વર્તે છે. હવે આગળ કહે છે, તે અન્ય દ્રવ્યમાં તથા ગુણમાં સંક્રમણ પામતી નથી. સંક્રમણ પામતી નથી એટલે શું? તો કે એક દ્રવ્ય અન્ય દ્રવ્યમાં ભળી જતું નથી. જો એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં ભળી જાય તો એક દ્રવ્યનો નાશ થાય. અને એક દ્રવ્યનો નાશ થાય તો કાળક્રમે સર્વ દ્રવ્યોનો નાશ થાય. પણ દ્રવ્યનો નાશ જોવા મળતો નથી. શું કીધું? દૂધમાં પાણી ભળી જતું નથી. એક દ્રવ્યમાં બીજું દ્રવ્ય સંક્રમિત થતું નથી. દૂધમાં પાણી સંક્રમિત થતું નથી અને પાણી દૂધમાં સંક્રમિત થતું નથી. જો સંક્રમિત થાય તો દૂધ પાણી થઈ જાય અથવા પાણી છે દૂધ થઈ જાય. વસ્તુની મર્યાદા શું છે? વસ્તુ કહેતા દ્રવ્યની મર્યાદા શું છે? કે દ્રવ્ય પોતાના સ્વક્ષેત્રમાં રહે અને દ્રવ્ય પોતાની સ્વપર્યાયમાં વ્યાપે. જે પર્યાય થાય એ જે દ્રવ્યની પર્યાય છે એ પર્યાય તે જ દ્રવ્યના સ્વભાવમાંથી આવી છે. માટે તે દ્રવ્ય તેનું કર્તા છે. માટે એક દ્રવ્ય પરદ્રવ્યના ભાવને પરદ્રવ્યની પર્યાયને કરી શકતું નથી.
આ વસ્તુ છે કેવી? વસ્તુ કહેતા દ્રવ્ય છે કેવું? તો દ્રવ્યની એક વ્યાખ્યા કરી છે. દ્રવ્યની વ્યાખ્યાઓ અનેક પ્રકારે કરી છે. ગુણોનો સમૂહ તે દ્રવ્ય. ગુણ પર્યાયવત દ્રવ્યમ. વ્યંજન પર્યાય અર્થ પર્યાયનો સમુદાય તે દ્રવ્ય. દ્રવ્યનું લક્ષણ સત અને સતનું લક્ષણ ઉત્પાદવ્યય દ્રવ્યાત્મક. દ્રવ્ય કોને કહેવાય? તો કે પરિણમવા માટે જેને કોઈની રાહ ન જોવી પડે. આમ દ્રવ્યની અનેક વ્યાખ્યા કરી છે. એમાં એક વ્યાખ્યા એવી કરી છે કે દ્રવ્ય કોને કહેવાય? તો કે દ્રવ્ય એટલે પર્યાયનો પિંડ. તેને દ્રવ્ય કહે છે. क्या कहा? द्रव्य की परिभाषा भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न ज्ञानियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से अपने अपने शब्द के माध्यम से किया है, लेकिन सबका अर्थ तो एक ही निकलता है. किसी ने परिभाषा बताई कि गुणों का समूह, उसको द्रव्य कहते हैं. दूसरे स्थान पर बताया गुण पर्यायवत द्रव्यम. तीसरे स्थान पर बताया व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय का समुदाय, उसको द्रव्य कहते हैं. किसी ने बताया कि द्रव्य का लक्षण सत है और सत उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है, इसलिए द्रव्य उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है. और एक स्थान पर द्रव्य की ऐसी परिभाषा बताई कि जिसको परिणमन करने के लिए किसी की यानी परद्रव्य की, किसी की यानी कोई निमित्त की आवश्यकता नहीं है. और द्रव्य की एक परिभाषा ऐसी बताई कि पर्याय का पिंड, उसको द्रव्य कहते हैं. तो जो पर्याय का पिंड, पिंड शब्द का अर्थ क्या करे? ये परिभाषा 6 द्रव्यों को लागू होती है. पर्याय के पिंड को द्रव्य कहते हैं. तो पिंड की परिभाषा ये है कि द्रव्य में अनादि से अनंत काल तक परिणमन करने का शक्तिरूप सामर्थ्य, द्रव्य में कितना पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल को पिंड कहा है. कितना पोटेंशियल है? तो कि अनादि से अनंत काल तक परिणमन कर सकेगा. फिर भी द्रव्य की शक्ति रूप सामर्थ्य, उसमें हानि वृद्धि देखने में नहीं आएगी. क्या कहा? गाथार्थ फिर से.
जो वस्तु यानी जिसमें गुण पर्याय रहते हैं, वस्तु उसका दूसरा नाम द्रव्य। जो द्रव्य में और गुण में वर्तते हैं, द्रव्य द्रव्यपणे रहता है और द्रव्य वर्तमान पर्याय में व्याप कर रहता है। द्रव्य स्वभाव कहाँ है? पर्याय में छुपा हुआ। तो जो वो यानी द्रव्य अन्य द्रव्य में, एक द्रव्य अन्य द्रव्य में एक द्रव्य अन्य द्रव्य में और उसके गुण में यानी उसकी पर्याय में संक्रमित यानी अन्य द्रव्य में मिलजुल जाना वो शक्य नहीं है, संक्रमित नहीं हो सकता। एक द्रव्य अपना स्वरूप बदलकर दूसरे द्रव्य के स्वरूप हो जाए, वो संभवित नहीं है। देखो, ये जीव शुभाशुभ भाव करता है और उसके फल में 8 प्रकार के कर्म का बंध होता है। उसमें आयु कर्म का भी बंध होता है और आयु कर्म के कारण जीव शरीर के साथ और शरीर जीव के साथ बंध को प्राप्त होता है। और 33 सागरोपम तक जीव शरीर के साथ शरीर जीव के साथ रहता है, फिर भी जीव संक्रमित होकर शरीर स्वरूप नहीं हो जाता और शरीर के परमाणु संक्रमित होकर जीव जैसा चेतन बनता है, वैसा परमाणु चेतनवंत नहीं हो सकता। 33 सागरोपम साथ में रहे, फिर भी चेतनवंता जीव द्रव्य चेतनवंता रहा, अचेतन द्रव्य नहीं हुआ। और अचेतन शरीर अचेतन रहा, चेतनवंता नहीं हुआ। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित नहीं होता और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्याय में भी संक्रमित नहीं होता। जीव का व्यापार तो ज्ञान दर्शन स्वरूप है और शरीर के साथ 33 सागरोपम रहे, फिर भी शरीर ज्ञान दर्शन रूप परिणमित नहीं हो सकता। क्या कहा?
फिर से गुजराती में। जो वस्तु अर्थात द्रव्य जे द्रव्यने गुणમાં વર્તે છે જીવ જીવમાં વર્તે છે અને જીવ ચેતનવંતા પરિણામમાં વર્તે છે। શરીર શરીરમાં વર્તે છે અને શરીરના પરમાણુ પોતાની પર્યાયમાં વર્તે છે। જીવ સંક્રમિત થઈને શરીરના પરમાણુ સ્વરૂપ ન થઈ શકે, શરીરના પરમાણુ જીવના સ્વરૂપે ન થઈ શકે। હવે આગળ કહે છે અન્ય રૂપે સંક્રમણ નહીં પામી થકી તે વસ્તુ એટલે દ્રવ્ય અન્ય વસ્તુને કેમ પરિણમાવી શકે? જ્યાં એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય રૂપે જ થઈ શકતું નથી તો એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને પરિણમાવી કેવી રીતે શકે? એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યમાં ભળી શકતું નથી તો એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને પરિણમાવે કઈ રીતે? क्या कहा? कि एक द्रव्य અચેતન જળ દ્રવ્ય ચેતનમાં ભળી કેવી રીતે શકે? અને ચેતનવંતું દ્રવ્ય અચેતન દ્રવ્યમાં ભળી કેવી રીતે શકે? હવે ભળી શકતું નથી તો પરિણમાવી કઈ રીતે શકે? अब देखो टीका। जगत में यानी विश्व में जो कुछ जैसी वस्तु है और जो कुछ जितना चैतन्य स्वरूप है कि अचैतन्य स्वरूप द्रव्य में और गुण में यानी पर्याय में निज रस का अर्थ है निज स्वभाव से निज स्वभाव से ही अनादि से वर्तता है। क्या कहा? अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के साथ संक्रमित हो सकता तो ये सभी द्रव्य तो अनादिकाल के हैं, तो आज तक संक्रमित क्यों नहीं हुआ? ये छह जाति अपेक्षा के द्रव्य लोकाकाश के एक क्षेत्रावगा संबंध में रहने वाले हैं और अनादि से हैं।
जहाँ मेरा आत्मा है वहाँ शरीर भी है, कार्बन वर्गणा भी है, धर्म द्रव्य भी है, अधर्म द्रव्य भी है, आकाश द्रव्य भी है और काल द्रव्य भी है, दूसरे अनंत जीव भी है। और ऐसा एक क्षेत्र का संबंध छह द्रव्य के बीच में अनादिकाल का है। और चार द्रव्य तो ऐसे कभी गति करते ही नहीं, एक स्थान पर ही रहते हैं अनादिकाल से। धर्म द्रव्य लोकाकाश व्यापी, अधर्म द्रव्य लोकाकाश व्यापी, काल द्रव्य धर्म अधर्म और लोकाकाश, उसके एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य। ये चार द्रव्य तो अनादि से अनंत काल एक स्थान में रहते हैं। और जीव जहाँ भी जाए लोकाकाश में वहाँ चारे द्रव्य तो है, वही स्थान पर परमाणु भी गति करके कहीं भी जाए वहाँ दूसरे पांच द्रव्य तो है ही। तो ये सभी द्रव्य एक क्षेत्रावगा संबंध में अनादिकाल से हैं, फिर भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में संक्रमित नहीं हुआ है। क्यों? तो कि किसी भी द्रव्य अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा तोड़ नहीं सकता, छोड़ नहीं सकता। एक भी द्रव्य अपना स्वरूप बिखर के दूसरे द्रव्य में संक्रमित हो नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप सीलबद्ध है। पहले जमाने में शहर के चारे ओर पत्थर का किला बनाते थे, कोई बाहर का अंदर ना आ सके, अंदर वाला बाहर न जा सके। वैसी तरह हर द्रव्य अपने में जो द्रव्य स्वभाव है, अनंत गुण है और वर्तमान वर्ती पर्याय है। अगुरु लघु गुण के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता, एक द्रव्य की पर्याय दूसरे द्रव्य की पर्याय रूप नहीं हो सकती। ऐसी मर्यादा सभी द्रव्यों को होती है, क्योंकि अगुरु लघुत्व गुण सामान्य गुण है, 6 द्रव्यों में है। क्या कहा? वस्तु स्थिति क्या है? महाविद्य क्षेत्र में साक्षात विश्वमान तीर्थंकर है विराजमान। प्रथम तीर्थंकर सिमंदर भगवान है, जिसको अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट रूप है, अनंत चतुष्टय की प्रकटता हुई है। ऐसे सिमंदर भगवान केवल ज्ञान के माध्यम से
तीन काल तीन लोक को जानते हैं। तीन काल तीन लोक का यानी 6 द्रव्य स्वरूप विश्व का स्वरूप एक समय में युगपतपणे जानने वाले सिमंदर भगवान कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की एक मर्यादा है। क्या है? तो कि अपने स्वरूप में से अपना द्रव्य स्वभाव, अनंत गुणों और वर्तमानवर्ती पर्याय को बिखर कर त्याग करके दूसरे द्रव्यों में संक्रमित हो नहीं सकती। सिमंदर भगवान क्षायी જ્ઞાનમાં જાણીને એમ કહે છે કે છયે દ્રવ્ય પોતપોતાનો દ્રવ્ય સ્વભાવ, પોતાના અનંત ગુણો ને પોતાની વર્તમાન વર્તી પર્યાયને વિખેરીને અન્ય દ્રવ્યમાં સંક્રમિત કરી શકતા નથી। આમ કેમ? તો કે પ્રત્યેક દ્રવ્યનું સ્વરૂપ જ એવું છે કે પોતપોતાના સ્વરૂપમાં જે કાંઈ છે એ વિખેરીને અન્યને આપી શકતા નથી, અન્યમાં સંક્રમિત કરી શકતા નથી। એક દ્રવ્ય સ્વભાવ એને બીજો દ્રવ્ય સ્વભાવ પલટાવી ન શકે। એક દ્રવ્ય સ્વભાવ બીજા દ્રવ્ય સ્વભાવમાં સંક્રમિત ન થઈ શકે। એક દ્રવ્ય સ્વભાવમાં બીજો દ્રવ્ય સ્વભાવ અનાદિથી અનંત કાળમાં ક્યારેય પ્રવેશી શકતો નથી। માટે ટીકામાં કહે છે, જે કોઈ જેવડી વસ્તુ, જે કોઈ જેવડા ચૈતન્ય સ્વરૂપ કે અચૈતન્ય સ્વરૂપ દ્રવ્યમાં અને ગુણમાં નિજ રસથી એટલે નિજ સ્વભાવથી જ અનાદિથી જ વર્તે છે। દરેક દ્રવ્ય પોતપોતાના નિજ સ્વભાવમાં જ રહે છે, વર્તે છે એટલે રહે છે। તે ખરેખર અચલિત વસ્તુ સ્થિતિની મર્યાદાને તોડવી અશક્ય હોવાથી, બોલો શું કીધું? પ્રત્યેક દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવમાં વર્તે છે, તે ખરેખર એટલે તે વાસ્તવિકપણે અચલિત એટલે વસ્તુનું સ્વરૂપ ત્રણ કાળમાં ક્યારેય ચલાયમાન ન થાય તેવું એવી વસ્તુસ્થિતિની મર્યાદાને, વસ્તુસ્થિતિની મર્યાદા કેવી છે કે પોતાનું સ્વરૂપ પલટાવીને અન્ય સ્વરૂપ ન થઈ શકે, અન્ય સ્વરૂપને પલટાવીને પોતાના સ્વરૂપમાં સંક્રમિત ન કરી શકે। આવી જે વસ્તુની મર્યાદા છે એને તોડવી અશક્ય હોવાથી લોકો એમ કહે કે આ બધું ભગવાન કરે છે, ઈશ્વર કરે છે એવું માન, એ તો મિથ્યાત્વ છે જ। એમ એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યનું કાર્ય કરે છે એમ માન તો પણ મિથ્યાત્વ છે। મિથ્યાત્વ છે મહાદોષ છે। મિથ્યાત્વનો દોષ અનંત સંસારનું કારણ છે। વિશ્વમાં મોટામાં મોટું પાપ મિથ્યાત્વ છે।
મિથ્યાત્વ છે તે વિપરીત માન્યતા છે. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય રૂપે થઈ શકે, એક દ્રવ્યને હું પલટાવીને બીજા દ્રવ્ય રૂપે કરી શકું, એ વિપરીત માન્યતા એ મિથ્યાત્વ છે, અનંત સંસારનું કારણ છે. મિથ્યાત્વનું પાપ મોટું છે. એનાથી 70 કરોડી લાંબા આયુષ બાંધી શકાય. 70 કરોડી લાંબા કર્મ બાંધી શકાય. એના ફળ નરક અને નિગોજ છે. પરમાત્મા શું કરી શકે? તઈ ના પાડે છે. મર્યાદાને તોડવી અશક્ય હોવાથી શક્ય જ નથી એમ કે છે. કોઈને એમ થાય કે કાળા માથાનો માનવી શું ન કરી શકે? અરે કાળું માથું હોય કે ધોળું, તું સડેલા તરણાના 2 ટુકડા ન કરી શકે એમ કે છે આચાર્ય ભગવાન. એક પરમાણુને હલાવી ચલાવી ન શકે. તો કે છે આગળ, તેમાં જ પોતાના તેવડા દ્રવ્ય ગુણમાં જ વર્તે છે. શું કે છે? વસ્તુ સ્થિતિ શું છે કે દ્રવ્ય પોતાના સ્વભાવમાં અને દ્રવ્ય સ્વભાવ પોતાની પર્યાયમાં વર્તે છે, પરંતુ દ્રવ્યાંતર કે ગુણાંતર રૂપે સંક્રમણ પામતી નથી. દ્રવ્યાંતર એટલે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય રૂપે થવું. તો કે એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય રૂપે થતું નથી. એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યના સ્વભાવ રૂપે થતું નથી. અને ગુણાંતર એટલે એક દ્રવ્યની પર્યાય બીજા દ્રવ્યની પર્યાય રૂપે થઈ શકતી નથી. એક દ્રવ્યની પર્યાય બીજા દ્રવ્યની પર્યાય રૂપે થઈ શકતી નથી. હવે બોલ, તારે કોના પરિણામનું કરતા થવું છે? થઈ શકતો જ નથી એમ કે છે. જ્યાં જે જીવનું મિથ્યાત્વ થોડું ગળી ગયું છે અને જ્યાં આવી વાત જ્ઞાની પાસે સાંભળી કે હું પરદ્રવ્યના પરિણામનો કરતા થઈ શકતો નથી, તો એ જીવ કર્તા બુદ્ધિ છોડીને પરદ્રવ્યના પરિણામ કરવા માટે જે પરદ્રવ્યનું લક્ષ્ય કર્યું હતું, એ પરદ્રવ્યનું લક્ષ્ય છોડીને, પરદ્રવ્ય ઉપરથી દ્રષ્ટિ છોડીને પોતાનો દ્રવ્ય સ્વભાવ કેવો છે ને પોતાનો દ્રવ્ય સ્વભાવ ક્યાં વર્તે છે એ તરફ દ્રષ્ટિને ઉપયોગ લઈ ગયો. એ જ સમયે એની વર્તમાન પર્યાયમાં મિથ્યાત્વના સ્થાને સમ્યક દર્શન પ્રગટ થઈ જાય છે. આ કર્તા કર્મપણું છોડાવવું છે, સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરાવવું છે, જ્ઞાતા દ્રષ્ટા બનાવવો છે. કોણ કોને બનાવે? પોતે જ્ઞાનીના ઉપદેશને સ્વીકારી
પોતે પોતાના પરિણામનો કર્તા થાય. જ્ઞાની તને સમ્યક દર્શન પ્રગટ ન કરાવી દે. જ્ઞાની તને માર્ગ બતાવે, અને જ્ઞાનીએ માર્ગ બતાવ્યા પછી એ માર્ગ ઉપર તું ચાલે ને સમ્યક દર્શન પ્રાપ્ત કરે તો જ્ઞાની ઉપર આરોપ નિમિત્તપણાનો આવે, કર્તાપણાનો ના આવે. જ્ઞાની તારા સમ્યક દર્શનની પ્રાપ્તિમાં નિમિત્ત થયા એમ આવે. પણ પુરુષાર્થ જીવે પોતે કરવો પડે. તો કે છે દ્રવ્યાંતર કે ગુણાંતર રૂપે સંક્રમણ પામતી નથી, અને દ્રવ્યાંતર કે ગુણાંતર રૂપે નહીં સંક્રમતી તે અન્ય વસ્તુને કેમ પરિણામ આવી શકે? જ્યાં એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્ય રૂપે થઈ શકતું નથી, એક દ્રવ્યના પર્યાય બીજા દ્રવ્યના પર્યાય રૂપે થઈ શકતા નથી, તો પછી એક દ્રવ્ય બીજા દ્રવ્યને પરિણામ આવે કઈ રીતે? પરિણમનમાં તો સ્વદ્રવ્ય વ્યાપે છે, પરદ્રવ્ય તો વ્યાપતું નથી. પરદ્રવ્ય તો એમાં સંક્રમિત થઈ શકતું નથી. તો કે છે કદી ન પરિણામ આવી શકે. માટે પરભાવ કોઈથી કરી શકાય નહીં. કોઈથી એટલે જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની હોય. કોઈથી એટલે છ માંથી કોઈ દ્રવ્યથી, છ માંથી કોઈ દ્રવ્ય અને જીવમાં લેવું હોય તો જ્ઞાની હોય કે અજ્ઞાની, કોઈથી. હવે ભાવાર્થ. જે દ્રવ્ય સ્વભાવ છે તેને કોઈ પણ પલટાવી શકતું નથી. એ વસ્તુની મર્યાદા છે. આત્મા 70 ઘોડાઘોડી લાંબા કર્મ સાથે 70 ઘોડાઘોડી સાથે રહ્યા. આત્માના પ્રદેશે કર્મ ચીપકેલા રહે. મોહનીય કર્મ છે, લાંબામાં લાંબુ 70 ઘોડાઘોડી બંધાય. દર્શન મોહનીય. દર્શન મોહનીયના પરમાણુ છે તો અચેતન પૂતગલ જડ છે. એ સ્વભાવથી જડ છે, પૂતગલ છે, સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણવાળા છે. એ 70 કુડાકુડી કર્મના પરમાણુ આત્માના પ્રદેશ સાથે ચીપકીને રહીએ તો પણ આત્મા અચેતન ન થાય કે કર્મના પરમાણુ ચેતન ન થાય. આ વસ્તુની મર્યાદા છે. દરિયાનું પાણી ખારું હોવા છતાં, ખારું કહેવાતું હોવા છતાં પાણી પોતાના મીઠા સ્વભાવને છોડે નહીં અને નિમક પોતાની ખારાશને છોડે નહીં. એ જ પાણીને રિફાઇન કરો તો નિમક જુદું પડી જાય, પાણી જુદું પડી જાય. તો પરભાવને કોઈ દ્રવ્ય કરી શકે નહીં એમ આચાર્ય ભગવંતે આ ગાથામાં સિદ્ધ કર્યું. સમય થયો છે. કાલે 104 ગાથા ચાલશે. સોરી, કાલે હું નથી એટલે કાલે સ્વાધ્યાય નહીં ચાલે. વર્તમાન 24ના આખરી તીર્થંકર બાલ બ્રહ્મચારી
મહાવીર ભગવાનનો જય હો. મહાવિદ્ય ક્ષેત્રે બિરાજતા પ્રથમ તીર્થંકર, ધર્મ ધુરંધર અને ચતુષ્ટયના ધારક, દિવ્ય ધ્વનિના દાતાર, આપણા શાસન ઉપકારી શ્રી સિમંદર ભગવાનનો જય હો. કળીકાળ સર્વજ્ઞ કેવળ જ્ઞાનની તળેટીમાં બેઠેલા મા સમર્થ આચાર્ય ભગવત શ્રી કુંકુદાચાર્ય દેવનો જય હો. વર્તમાન કાળે કર્તા કર્મનું સ્વરૂપ સમજાવનાર, તીર્થના નાયક, તીર્થના સ્થાપક, તીર્થના પ્રવર્તક, પરમ કૃપાળુ શ્રી સદગુરુ દેવનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવના ભાવિ તીર્થંકર પણાનો મહિમા બતાવનાર, સ્વાનુભવયુક્ત, જાતિસ્મરણ જ્ઞાનયુક્ત પ્રસમ મૂર્તિ ભગવતી માતનો જય હો. પૂજ્ય ગુરુદેવ અને માતાજીની સાધના ભૂમિ સુવર્ણપુરી ધામનો જય હો. સુવર્ણપુરી ધામમાં બિરાજતા સર્વે દેવશાસ્ત્ર ગુરુ ભગવંતનો જય હો. વર્તમાન ગુરુ અને ભવિષ્યના તીર્થંકર શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનનો જય હો. શ્રી સૂર્યકીર્તિ ભગવાનના સમવસરના મુખ્ય ગણધર દેવેન્દ્ર કીર્તિનાથ ભગવાનનો જય હો. પરમ દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો.